Okay, so today I discuss about that is group theory, the other important parts. First of all, I discuss about multiplication table. Okay, then I discuss about representation. Okay, representation, basically two types representation can be there. That is one irreducible representation, other is reducible representation. Okay, then I discuss about matrix representation. Okay, then GOT or gate orthogonality theorem. This is very vital one. And by using this gate orthogonality theorem, you can predict the all over the character table. Okay, almost. And then application of group theory, because group theory having lots of utilities. That's why application of group theory is very important in the sense. Okay. So first of all, I discuss about multiplication table. Always remember, multiplication table and character table, they are not same. There must be little difference are there. Okay, when there must be in any question, most of the cases their multiplication table oriented questions are not come. First of all, character table, most of the cases that should be given in the question, you have to draw the irreducible representation. Then you have to, maybe they asked about total vibrational modes of the molecule, or maybe they asked transitional modes, rotational modes, or maybe they ask Raman active, IR active, or parallel vibration, perpendicular vibration. So most of the cases the questions come from that is parallel vibration, perpendicular vibration, Raman active, IR active, total vibrational mode, reducible, irreducible representation, and this is, that's all. But we have to know the multiplication table also, character table also, representations also. We have to know that is matrix representation also. Okay, because matrix representation is important, because in the sense you can when you have to calculate the total vibrational modes, there you have to need the কি বলবো, you have to need the matrix representation due to find out their character of each of the symmetry element. ওকে, তো প্রত্যেকটা সিমেট্রি এলিমেন্ট, সেটা তুমি বলো আইডেন্টি এলিমেন্ট বলো, প্রপার অ্যাক্সেস অফ সিমেট্রি বলো, ইমপ্রপার অ্যাক্সেস অফ সিমেট্রি বলো, বা প্লেন অফ সিমেট্রি, সেন্টার অফ সিমেট্রি, অ্যান্ড সো অন, you have to find out their character, and this character is the sum of their diagonals. Okay, and this diagonal can be known only if you are well known about their matrix representation. যদি তাদের ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন তুমি না জানো, তাহলে তাদের ডায়াগোনাল কীভাবে জানবে, আর ডায়াগোনালের সামই বা কীভাবে করবে, আর কীভাবে বা তাদের ক্যারেক্টার তুমি নির্ণয় করবে, কারণ ক্যারেক্টারটা তোমাকে বার করতে হবে। ঠিক আছে, যখন তুমি রিডিউসিবল রিপ্রেজেন্টেশনে যাবে, ভাইব্রেশনাল মোডস করবে, এমন অ্যাক্টিভ আয়ার অ্যাক্টিভ সমস্ত কিছুটা করবে, সব কিছুর জন্য তোমার ভাইটাল হলো দুটো জিনিস। একটা হলো আনশিফটেড অ্যাটম operation. Each of the operation there must be some atoms will be unshifted, not change their position. This is very vital one, and you have to know about the character of each of the symmetry element. These two things is very vital one. Okay, okay, first one. Multiplication table. A application table for a point group show that is all possible products of the symmetry operations and such
table is called as multiplication table. Okay. So a multiplication table for a point group shows all possible product of the symmetry operation, and such table is called as multiplication table. So each of the multiplication table basically consists of the point group. That's the point group that should be consist of some symmetry elements. Okay, actually point group is nothing but point group is the collection of the several symmetry elements. Okay, and multiplication table that should be only show you that is the each of the point group and each of the various point group that should be consist of some symmetry elements. Okay, এটাই শো করে হলো মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল। মাল্টিপ্লিকেশন টেবিলের কাজ কি, ও পয়েন্ট গ্রুপকে শো করে, কিভাবে শো করে, অ্যাজ এ কালেকশন অফ সাম সিমেট্রি এলিমেন্টস। পয়েন্ট গ্রুপ কী কী সিমেট্রি এলিমেন্ট দিয়ে তৈরি হয় সেটাই তোমার মাল্টিপ্লিকেশন টেবিলটা শো করে। ঠিক আছে, so a multiplication table for a point group show all possible product of the symmetry operation, and such table is called as multiplication table. একটা multiplication table একটা point group কি কি ধরনের সিমেট্রি এলিমেন্ট নিয়ে কনসিস্ট হয় সেটাই শো করে হলো মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল। ঠিক আছে, দ্য টেবল হুইচ শো দ্য পয়েন্ট গ্রুপ is consist of some symmetry elements. Okay, and this should be shown by this table, that is called multiplication table. Okay, clear? multiplication table এর কাজ কি, ও কি করে পয়েন্ট গ্রুপকে অ্যাজ এ কালেকশন অফ সিমেট্রি এলিমেন্ট হিসেবে শো করে। ঠিক আছে, ওকে, তার মানে কি পয়েন্ট গ্রুপ কী কী সিমেট্রি এলিমেন্ট দিয়ে কনসিস্ট হচ্ছে সেটাই শো করার কাজ হলো মাল্টিপ্লিকেশন টেবিলের। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, examples, symmetry elements, এটা হলো পয়েন্ট গ্রুপ। ওকে, সো পয়েন্ট গ্রুপ, সিমেট্রি এলিমেন্টস অ্যান্ড এক্সাম্পলস। ওকে, যদি পয়েন্ট গ্রুপ C1 হয়, সিমেট্রি এলিমেন্ট শুধুই মাত্র E হয়। ঠিক আছে, আর এক্সাম্পল উদাহরণ ধরো কাইরাল সেটার C, এখানে ধরো এখানে F আছে, এখানে Cl আছে, এখানে Br আছে, Br আছে, আর এখানে ধরো H আছে। ঠিক আছে, আমি আরও ছোট করে লিখছি, দাঁড়াও। এখানে ধরো F আছে, এখানে Cl আছে, এখানে Br আছে, এখানে ধরো H আছে। তো দে আর কাইরাল সেন্টার, তো দে আর অলসো দে হ্যাভিং অনলি E এলিমেন্ট অফ সিমেট্রি থাকে না কোনো, এর শুধুমাত্র আইডেন্টিটি এলিমেন্ট থাকে। ঠিক আছে, তো C is the chiral center which must be surrounded by fluorine, chlorine, bromine and hydrogen. Okay, and there must be no plane of symmetry, there must be no center of symmetry, there must be no improper axis of symmetry, there must be no proper axis of symmetry, there must be only identity element is there. ওকে, শুধুমাত্র আইডেন্টিটি এলিমেন্ট থাকে। তো এই ধরনের মলিকিউল যেখানে শুধুমাত্র আইডেন্টিটি এলিমেন্ট থাকে তাদের পয়েন্ট গ্রুপকে কী বলা হয়, C1 বলা হয়, C1 পয়েন্ট গ্রুপ বলা হয়। যে সমস্ত মলিকিউলের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আইডেন্টিটি এলিমেন্ট থাকে তাদের পয়েন্ট গ্রুপ C1 হিসাবে ধরা হয়। ওকে, দ্য মলিকিউলস হুইচ হ্যাভ অনলি দ্য সিমেট্রি এলিমেন্ট, দ্যাট ইজ আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, দে আর included in the C1 point group. ওকে, ক্লিয়ার? তার মানে কি, ওই যে আমি বললাম আমরা কি শিখেছি, আমরা অঙ্কে জিসিটি বার করা শিখেছি, গসাগু যেটাকে বলা হয়। গসাগুর একটা নিয়ম হচ্ছে আমাদেরকে কমন ডিভিজার বার করতে হবে। ধরো সাপোজ যদি আমি 2 আর 4 বলি, সাপোজ 2 and 4 is there, you have to
find out GCD, that is, okay, GCD. So there must be the common term that should be that can able to divide both of 2 and 4, that should be is 2. So GCD is 2, okay. But if I given in the question that is 2 and 7, and you have to find out the GCD of 2 and 7, মানে 2 আর 7 এর গসাগু যদি নির্ণয় করতে হয় তাহলে কি হয়, নিয়ম কি, that is the GCD is 1, because 2 আর 7 কে ভাগ করার জন্য এমন কোনো কমন ডিভিশন নেই, ঠিক আছে, এমন কোনো সংখ্যা নেই যেটা দিয়ে তুমি 2 আর 7 কে ভাগ করতে পারো, ঠিক আছে। তো সেই জন্য যখন তোমাকে গসাগু বার করতে হবে, যখন তুমি কোনো কমন ডিভিশন পাবে না, তখন তোমাকে ধরতে হবে কমন ডিভিশন হলো 1, কারণ 1 দিয়ে তুমি যা কিছুকে তুমি কি করতে পারো, ভাগ করতে পারো, গুণ করতে পারো, রাইট। তো দ্যাটস ওয়াই হোয়েন the numbers having no common divisor, but you have to determine GCD, so on that case the answer will be 1, okay. So simple things can be there in the group theory when the molecule having no other symmetry elements, only having the identity element. These type of molecules are considered as C1 point group, okay. They are considered as C1 point group. And most of the cases, the chiral carbon, which the molecule having 1 chiral carbon and having 4 defined groups or 4 defined functionality or 4 defined atoms. So this type of molecules are also most of the cases considered as C1 point group, okay. And always remember, there is not only the chirality, not only the different groups, but also their shape and their geometry also very important, okay. ওদের জিওমেট্রি আর ওদের শেপও ওরকম ভাবে আছে যে ওদের মধ্যে দিয়ে কোনো রকম সিমেট্রি এলিমেন্ট পাস হবে না, ঠিক আছে, যার জন্য ওদের পয়েন্ট গ্রুপ হলো C1 পয়েন্ট গ্রুপ। যেহেতু অন্য কোনো সিমেট্রি এলিমেন্ট নেই, তার মানে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট তো সব জায়গায় আছে, ঠিক আছে, তাহলে কী হবে, পয়েন্ট গ্রুপ ইজ C1, ওকে। এক্সাম্পল, এটা হলো সিমেট্রি এলিমেন্টস, এটা হলো পয়েন্ট গ্রুপ। কি আছে, যদি আমার সিমেট্রি এলিমেন্ট E আর C2 হয়, সাপোজ E and C2, no other things are there, so always remember the point group will be also C2, okay. Example, H2O2, এবার মনে রাখবে H2O2 এর 3টা স্ট্রাকচার হয়, একটা হলো ওপেন বুক স্ট্রাকচার, একটা সিস, একটা ট্রান্স, ঠিক আছে। আই থিঙ্ক ওপেন বুক স্ট্রাকচার যেটা, সেটার হলো পয়েন্ট গ্রুপ C2, ঠিক আছে। যদিও আমি দেখে নেব, বলে দিব, একটা হয় যেটা C2H, আরেকটা হয় C2V, আরেকটা হয় C2, ঠিক আছে। 3টা কনফার্মেশনের জন্য 3টা আলাদা আলাদা পয়েন্ট গ্রুপ জেনারেট হয়, শুধুমাত্র ওরিয়েন্টেশনের উপর ডিফার করে। তোমার হাইড্রোজেন পেরক্সাইড তোমার সিস হিসেবে থাকতে পারে, ট্রান্স হিসেবে থাকতে পারে, ওপেন বুক স্ট্রাকচার হিসেবে থাকতে পারে, ঠিক আছে। ওটার ওপর ক্রাইটেরিয়া করে তুমি 3টে পয়েন্ট গ্রুপ পাও, তার ওরিয়েন্টেশনের উপর ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে। ক্লিয়ার, বোঝা গেল, ওকে। তো আই থিঙ্ক এটা ওপেন বুক স্ট্রাকচারে আই থিঙ্ক C2 হবে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি এটা তাও দেখে নেব, রিচেক করে নেব, ওকে। রিচেক কেন করবো, এখনই দেখে নিচ্ছি, দাঁড়াও। ওপেন বুক স্ট্রাকচারের মধ্যে C2 হবে, ঠিকই বলছি। ওপেন বুক স্ট্রাকচারটা কীরকম হয়, এখানে O, এখানে O, এখানে H, এখানে H, এটা হলো ওপেন বুক। ওপেন বুক স্ট্রাকচার যখন থাকবে তখন সেক্ষেত্রে কী হবে, তোমার শুধুমাত্র C2 অপারেশন যাবে, C2 অপারেশন, এখানে C2Y যায়, আর E যাবে,
তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে, কম্বিনেশন অফ ই অ্যান্ড C2 উই গেট দ্য ওভারঅল পয়েন্ট গ্রুপ দ্যাট ইজ C2। ওকে, যেখানে শুধুমাত্র C2 আছে অ্যালং উইথ আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, সেখানে পয়েন্ট গ্রুপ হবে C2। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট ওয়ান। তো যেখানে দেখবে তোমার শুধুমাত্র প্রপার অ্যাক্সেস অফ সিমেট্রি আছে, আর কিচ্ছু নেই, সেখানে ওই প্রপার অ্যাক্সেস অফ সিমেট্রিটা একটা যদি থাকে তাহলে কোনো কনফিউশনে ওই একটাই হবে পয়েন্ট গ্রুপ। যদি C2 থাকে তো C2ই পয়েন্ট গ্রুপ হবে, যদি C3 থাকে C3 পয়েন্ট গ্রুপ হবে। ঠিক আছে, এখানে আইডেন্টি এলিমেন্টের কোনো ইউটিলিটি থাকবে না। ঠিক আছে, ওকে। যেমন ডিভিশন মাল্টিপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে 1-এ ইউটিলিটি থাকে না যখন তোমার অন্য সংখ্যাগুলো চলে আসে। ঠিক আছে, জিসিডি যখন তুমি ডিটারমাইন করবে তখন দেখবে যদি তুমি কোনো কমন ডিভিসার পেয়ে যাও তখন সেক্ষেত্রে 1-এর কোনো ইউটিলিটি নেই বললেই চলে। তো সেই জন্যই আমি বললাম যে তোমার যখন C2 দিয়ে তোমার কোনো সিমেট্রি এলিমেন্ট প্রকাশ পাবে যে C2 আর E আছে, তো সেখানে পয়েন্ট গ্রুপ হবে C2। যেখানে দেখবে C3 আর E থাকবে সেখানে পয়েন্ট গ্রুপ হবে C3। ওকে, কেমন? যেমন C2H6 ক্ষেত্রে পয়েন্ট গ্রুপ তুমি পাবে E পাবে অ্যান্ড C3 পাবে, তো সেখানে পয়েন্ট গ্রুপ ওভারঅল হবে C3, পয়েন্ট গ্রুপ হবে C3। ওকে, ওকে, নেক্সট। এবার যদি তুমি E অ্যান্ড প্লাস সিগমা পাও, সেটা সিগমা ভি হতে পারে, সিগমা এইচ হতে পারে। এখানে যেহেতু প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস বলে কিছু নেই, তো সেটাকে তুমি সিগমা ভি কনসিডার করবে। কেন? কারণ প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে যেটা তোমার পারপেন্ডিকুলার হয় সেটা সিগমা এইচ, যেটা প্যারালাল হয় সেটা সিগমা ভি, আর যেটা কোনাকুনি ডাইহেড্রালি বাইসেক্ট হয় তাদেরকে বলা হয় সিগমা ডি। কিন্তু এখানে যেহেতু কোনো তোমার প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি নেই, তো সেটা পারপেন্ডিকুলার আর প্যারালাল ভাইব্রেশন বলে তেমন কিছু আলাদা ডিস্টিংগুইশ হচ্ছে না। ঠিক আছে, একটাই প্লেন আছে, সেই প্লেনটাকে তুমি যদি প্যারালাল হিসাবে কনসিডার করো সেটা বেটার হবে। তো সেটা হলে মলিকিউল, সেটা একটাই প্লেন আছে, সেই একটা প্লেনকে তুমি সিগমা ভি কনসিডার করতে পারো, কারণ এখানে তোমার প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি নেই, পারপেন্ডিকুলার প্যারালাল ভাইব্রেশনের কোনো কথাই আসে না। তো একটাই প্লেন অফ সিমেট্রি, সেটা তুমি ধরে নাও সিগমা ভি। ওকে, আরবিটারি ধরে নাও সিগমা ভি। ওকে, তো উদাহরণ কী হবে? NOCl। এই পয়েন্ট গ্রুপকে বলা হয় যেখানে তুমি শুধুমাত্র প্লেন অফ সিমেট্রি অ্যালং উইথ আইডেন্টি এলিমেন্ট পাবে, সেটাকে বলা হয় CS পয়েন্ট গ্রুপ। বোঝা গেল? তাহলে দ্য মলিকিউলস হুইচ হ্যাভিং অনলি দ্য প্লেন অফ সিমেট্রি অ্যালং উইথ আইডেন্টি এলিমেন্ট, দে আর ইনক্লুডেড ইন দ্য পয়েন্ট গ্রুপ CS। ওকে, ক্লিয়ার? আইডেন্টি এলিমেন্ট তো সব জায়গায় আছে, কনফিউজড হবে না, আইডেন্টি এলিমেন্ট সব জায়গায় আছে। আইডেন্টি এলিমেন্ট একা যখন নিজে বসে থাকবে তখন ওর একটা আইডেন্টিটি আছে, যখন ও অন্যদের সঙ্গে বসে আছে তখন ও শুধুমাত্র তাদের পরিপূরণ করছে, ও অ্যাজ এ হেল্পার হিসেবে কাজ করছে, কিন্তু ওর কোনো মুখ্য ভূমিকা নেই। ওকে, ক্লিয়ার? বোঝা গেল? সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি উদাহরণ দিচ্ছি, আর আমি একটা ক্লাসে ধরো বিলং করি, সেই ক্লাসের মধ্যে, ক্লাস মানে কি, স্কুলের ক্লাসের কথা বলছি, সেখানে একটা ক্যাপ্টেন আছে, সাপোজ রাম শ্যাম যদু মধু যাই হোক একজন ক্যাপ্টেন আছে, তাকে সহযোগে একটা ভাইস ক্যাপ্টেন আছে। ঠিক আছে, আমি একটা আরবিটারি একটা সাধারণ স্টুডেন্ট সাপোজ। এবার ধরো কোনো কারণে ক্যাপ্টেন আসেনি, স্কুলে আসেনি, এবার ভাইস ক্যাপ্টেন কোনো কারণে বিজি আছে। ওকে, তো ভাইস ক্যাপ্টেন কী করলো, তার সমস্ত দায়িত্বটা আমার ওপর চাপিয়ে দিল, সাপোজ আমাকে সব দায়িত্ব দিয়ে দিল একদিনের জন্য। এবার তাহলে কী হবে, এখন আমিই ক্যাপ্টেন, আমিই ভাইস ক্যাপ্টেন। ঠিক আছে, তো আমাকে দিয়ে গোটা ক্লাসটা রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে এখন। ঠিক আছে, কিন্তু কালকে যখনই ভাইস ক্যাপ্টেন আর ক্যাপ্টেন চলে আসবে, আমি আবার সাধারণ স্টুডেন্ট হয়ে যাব, আমার আলাদা করে কোনো এক্সিস্টেন্স বা ইউটিলিটি থাকবে না। ঠিক আছে, সেই জিনিসটাই হচ্ছে আইডেন্টি এলিমেন্টের জন্য। আইডেন্টি এলিমেন্ট বেচারা সবাইকে পরিপূরণ করছে, কিন্তু যখন কেউ এগিয়ে আসছে না, কেউ একটা মলিকিউলের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে না, তখন আইডেন্টি এলিমেন্টই নিজে কী করছে, গোটা 100% দিয়ে একটা মলিকিউলের পয়েন্ট গ্রুপকে জাস্টিফাই করছে। ঠিক আছে, এটাই হলো আইডেন্টি এলিমেন্টের কাজ। যেখানে সবাই আছে সেখানে আইডেন্টি এলিমেন্ট কিছু করছে না, চুপচাপ সবাইকে সহযোগিতা করছে। ঠিক আছে, কিন্তু যখনই দেখছে আইডেন্টি এলিমেন্ট কেউ পাশে নেই, এখন তো আমার লড়াইটা আমাকেই লড়তে হবে, তখন ও কী করছে, মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট। যেমন অনেক সময় কী হয়,
ধরো অ্যাজ ফর এক্সাম্পল কোনো একটা মানুষ তার তার মাথার ওপর তার বড়রা আছে, তার স্কুলে তার টিচাররা আছে, তার বন্ধুরা আছে, লটস অফ মানুষ আছে যারা কি হচ্ছে বড় থেকে বড় ডিসিশন নিচ্ছে, সে হয়তো সবার চেয়ে ছোট, তো সে কী করছে, সে মেনে নিচ্ছে, ঠিক আছে, ওকে ওকে উইথ ইট, দে অল আর অ্যাডাল্ট, দে অল আর ম্যাচিওর, আই এম লেস ম্যাচিওর, ওকে দে ক্যান টেক দ্য ডিসিশন অ্যান্ড আই উইল অ্যাডজাস্ট উইথ ইট, ওকে দ্যাটস ওকে। কিন্তু ধরে নাও ওই ছোট মানুষটার ওপরই কোনো কারণে এমন একটা পরিস্থিতি হলো যে সমস্ত দায়িত্বটা ওই ছোট মানুষটা, মানে ওই অল্প বয়সী বা বাচ্চা মানুষটাকে নিতে হলো সাপোজ, তখন কী হবে, তখন ও নিজেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করবে, ঠিক আছে। যেমন এমন হয় যে আমরা বাচ্চারা কী হয়, আমরা ওর আন্ডারে, সবার আন্ডারে থাকতে ভালোবাসি, আদর পেতে ভালোবাসি, ভালোবাসা পেতে ভালোবাসি, রাইট। কিন্তু যখনই এমন অনেক সময় হয় পরিস্থিতি আমাদের প্রতিকূলে চলে যায়, তখন কি হয়, তখন আমাদের এমনও হয় যে একটা বাচ্চাকেই গোটা ফ্যামিলির দায়িত্ব নিতে হচ্ছে, রাইট। তো সেই জিনিসটা তোমার আইডেন্টি এলিমেন্টে কাজ করতে হয়। আইডেন্টি এলিমেন্ট ও অ্যাকচুয়ালি সবাইকে সহযোগিতা করছে, কিন্তু এমন কিছু মলিকিউল থেকে যাচ্ছে যেখানে কোনো সিমেট্রি এলিমেন্টকে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আইডেন্টি এলিমেন্টই ওর 100% কন্ট্রিবিউশন দিয়ে ও কী করছে, একটা পয়েন্ট গ্রুপ তৈরি করছে, সেই পয়েন্ট গ্রুপটা হলো C1, ঠিক আছে। কিন্তু যখনই অন্য মলিকিউলগুলোর ক্ষেত্রে তোমার অন্য সিমেট্রি এলিমেন্ট চলে আসতেছে, সেখানে কিন্তু আইডেন্টি এলিমেন্ট কী করছে, শুধুমাত্র সহযোদ্ধা হিসেবে কাজ করছে, সহযোগী হিসেবে কাজ করছে, ঠিক আছে। ওর অ্যাকচুয়ালি পয়েন্ট গ্রুপ ডিটারমিনেশনের সেরকম ইউটিলিটি নেই। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? ওকে, আমি অনেক উদাহরণ দিলাম, কিছু উদাহরণ হয়তো জাস্টিফাইড হচ্ছে, কিছু উদাহরণ জাস্টিফাই হচ্ছে না, কিন্তু বোঝানোর জন্য আমি এই জন্য লটস অফ উদাহরণ আমি দিলাম, ঠিক আছে। ওকে, এক্সাম্পল এখানে হয়ে গেল সিমেট্রি এলিমেন্টস, এখানে হয়ে গেল পয়েন্ট গ্রুপ, ওকে। এবার যদি ধরো তোমার কোনো পয়েন্ট গ্রুপে ই আছে, C2 আছে অ্যান্ড অলসো সিগমা ভি আছে, কোনো সিগমা এইচ নেই, যেমন এটা ওয়াটারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এখানে দুটো লোন পেয়ার, এখানে দুটো লোন পেয়ার, এখানে এইচ, এখানে এইচ, এখানে সিগমা এক্স জেড আছে, সিগমা ওয়াই জেড আছে, C2 জেড আছে, ই আছে, ঠিক আছে। তো ওয়াটারের পয়েন্ট গ্রুপ হয়ে যাবে তখন C2V, ঠিক আছে, ওকে। এবার কোনো জায়গায় যদি তুমি দেখো ই প্লাস C3 অ্যান্ড সিগমা ভি, যেমন অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে এটা দেখা যায়, তো এটাকে কি বলবো, এই কম্বিনেশনটাকে বলবো হলো C3V পয়েন্ট গ্রুপ, ওকে, C3V, ওকে। আর কি আছে, সাপোজ কোনো লিনিয়ার আনসিমেট্রিক্যাল মলিকুল, আনসিমেট্রিক্যাল কেন, আমি যদি HCl এইভাবে লিখে করি, এইদিকে তুমি Cl পাবে, এইদিকে তুমি H পাবে, তো এটা আনসিমেট্রিক্যাল হচ্ছে, একদিকে তুমি Cl পাবে, একদিকে তুমি H পাবে। তো এদের ক্ষেত্রে তুমি দেখতে পাবে, এদের ক্ষেত্রে তোমার সিমেট্রি এলিমেন্ট হবে, আইডেন্টি এলিমেন্টও থাকবে, C infinity as the principal axis of symmetry and infinity sigma v পাবে, ঠিক আছে। তো এটা হবে পয়েন্ট গ্রুপ C infinity V, বোঝা গেল, C infinity plus infinity sigma v will be there, okay. Next one, trans C double bond CHCl double bond CHCl, ওকে। এদের ক্ষেত্রে তুমি কি পাবে, ই পাবে, C2 তো পাবেই, সিগমা এইচ পাবে অ্যান্ড অলসো আই পাবে, আই, এদের পয়েন্ট গ্রুপ হবে C2H পয়েন্ট গ্রুপ, ওকে। নেক্সট, এখানে এক্সাম্পল দিলাম, সিমেট্রি এলিমেন্টস দিলাম, এখানে পয়েন্ট গ্রুপ দিলাম, দেখো CH2 ডাবল বন্ড CH2 ইথিলিন, এখানে কি পাবে, ই পাবে, 3C2 পাবে, 3 সিগমা ভি পাবে অ্যান্ড অ্যালং উইথ আই পাবে, সিগমা এখানে এইচই কনসিডার করতে পারো, তো এখানে পয়েন্ট গ্রুপ কী হবে, T2H পয়েন্ট গ্রুপ। আর কি হবে, CH4, আচ্ছা আমি কালারটা চেঞ্জ করি, এটা কি হয়, এটা অ্যাকচুয়ালি টেট্রাহেড্রাল শেপ হয়, ঠিক আছে। তো এটার মধ্যে কি হবে,
এটার মধ্যে পয়েন্ট গ্রুপ যাই থাকুক না কেন সিমেট্রি এলিমেন্ট 4C3 3C2 থাকে অ্যান্ড 3S4 হয়, পয়েন্ট গ্রুপ যাই থাক না কেন যখনই দেখবে পারফেক্ট ট্রাইডাল সেখানে টিডি পয়েন্ট গ্রুপ হবে। মনে রাখবে যখনই কোনো একটা স্ট্রাকচারে তুমি সবগুলো অ্যাটমকে সেম পাবে, all atoms or all functional group that should be surrounded by the central atom that should be same, and along with there must be no lone pair is there, the symmetry and shape of the molecules that should be same. Clear? আমি আবার বলছি, the if you find out any molecule and there must be the molecule is having the molecule in the molecule the central atom surrounded by the same atoms or same elements, okay, and there must be no lone pair, okay, and according to hybridization scheme there must be the geometry and shape will be same when there is no lone pair, and there must be no there must be all the atoms that should be same. So on that case geometry equal to shape. যদি সবগুলো অ্যাটম সেম হয় অ্যান্ড লোন পেয়ার যদি না থাকে তো জিওমেট্রি আর শেপ কী হবে, প্যারালালি যাবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? তো এটা আমার তো সিমেট্রিক্যাল টিডি, কারণ সিমেট্রিক্যাল টেট্রাহেড্রাল স্ট্রাকচার দেয়ার মাস্ট বি অল সারাউন্ডিং অ্যাটমস আর হাইড্রোজেন অ্যান্ড নো লোন পেয়ার ইজ দেয়ার, সো অল দ্য বন্ড অ্যাঙ্গেল 109.4 ডিগ্রি, সো দ্যাট ইজ ওয়াই দ্যাট ইজ দিস মলিকুল ইজ গোজ টু টিডি পয়েন্ট গ্রুপ। চোখ বন্ধ করে টিডি পয়েন্ট গ্রুপে যাবে। এবার আমরা আসবো SF6। SF6 মনে রাখবে এস, এখানে এফ, এখানে এফ, এখানে এফ, এখানে এফ, এখানে এফ, নিচেও এফ। ঠিক আছে, এর পয়েন্ট গ্রুপ হয় বেসিক্যালি 3C4, ই তো হবে, আর কি হবে, প্লাস প্লাস করেই করি, ই প্লাস 3S4 3C2 6C3 4S6 3 sigma T, এগুলো অনেক কিছুই থাকে কিন্তু এটা এত কিছু এগুলো দেখার দরকার নেই। পয়েন্ট গ্রুপ হবে ডাইরেক্ট লিখবে অক্টাহেড্রাল, এটাও যেমন ডাইরেক্ট হবে টিডি, এটারও হবে ডাইরেক্ট হবে অক্টাহেড্রাল। ওকে, ক্লিয়ার? নেক্সট এবার দেখো একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট লেখো, if we take C3 meant 120 ডিগ্রি clockwise rotation, okay, then C3 square, okay, meant again 120 degree clockwise rotation, that should be equivalent to C3 anti-clockwise rotation, that is must be C3 bar. তো এখান থেকে আমরা কি পাই, C3 স্কয়ার ইকুয়াল টু C3 বার। ওকে, বোঝা গেল? C3 বার, ক্লিয়ার? As for example ধরো n H1 H2 H3, এখানে C3 1 করো, তাহলে এটা এখানে ঘুরবে, এটা এখানে ঘুরবে, এটা এখানে ঘুরবে, n এখানে হবে H2, এখানে হবে H1, এখানে হবে H3, আবার এখন
হলো। আর কি, এবার ধরো N H2 অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ করা, এটা হয়ে গেল C3 বার। কী হবে, N এখানে হবে H3 H2 H1। দেখো এটা সেম কিনা, সেম। তো এখান থেকে আমি বলতে পারি যে C3 স্কোয়ার ইকুয়াল টু C3 বার। ওকে, C3 স্কোয়ার মানে you have to perform 2 consecutive clockwise 120-degree rotation. That should be termed as C3 square. Okay, and C3 bar is the 120-degree single rotation that should be about anti-clockwise. Okay, so C3 square, this C3 square and C3 1, they are basically clockwise rotation, clockwise 120-degree rotation, and this is basically anti-clockwise rotation. Okay, clear? Okay, next. And you always remember, if you do that is 120-degree clockwise rotation consecutive twice, okay, and this overall operation will be C3 square. Okay, and that should be equal to C3 bar. C3 bar means you have C3 bar means that is 120-degree rotation, one time 120-degree rotation about anti-clockwise rotation. Okay, তো একটা হলো তোমার দুবার কনসিকিউটিভ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেশন করবে, দুবার কনসিকিউটিভ ক্লকওয়াইজ রোটেশন করবে, সেটা যেটা তুমি কনফিগারেশনটা পাবে সেটা ইকুয়াল টু হবে তোমার একবার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ 120-ডিগ্রি রোটেশন করে যেটা হয়। ঠিক আছে, ওকে। এবার আমরা চলে আসবো ক্যারেক্টার টেবল। ওকে, ক্যারেক্টার টেবল কীরকম হয়? ক্যারেক্টার টেবিল দেখো, যদি খুব সিম্পল H, হ্যাঁ, এটা ওপেন বুক, এখানে আমাদের শুধুমাত্র C2 আছে, C2 পয়েন্ট গ্রুপ। তো C2 পয়েন্ট গ্রুপ কীরকম হয়? এখানে E হয় C2 হয়, E হয় C2 হয়, তাহলে কী হবে? E ইন্টু E E হবে, E ইন্টু C2 C2 হবে, E ইন্টু C2 C2 হবে, C2 ইন্টু C2 E হবে। তো দিস ইজ উইল বি ক্যারেক্টার টেবল। এটা সিম্পলেস্ট ক্যারেক্টার টেবিলে আসতেছি, আমি আস্তে আস্তে আরও ডিপারে যাব, আপাতত এটুকু জেনে রাখো। ওকে, এবার ধরো এটা যদি ওয়াটার হয়, এটা হলো C2B পয়েন্ট গ্রুপ, অবশ্যই জানো। সিমেট্রি এলিমেন্ট হলো E, C2, সিগমা ভি, সিগমা ভি ড্যাশ। ঠিক আছে, এখানেও E হবে, C2 হবে, সিগমা ভি অ্যান্ড সিগমা ভি ড্যাশ। কীরকম হবে? এগুলো তো সবগুলো E দিয়ে C2 দিয়ে গুণ করলে সেম হবে, এগুলোও তাই, E দিয়ে গুণ করলে সবই সেম হবে। E দিয়ে যাই মাল্টিপ্লাই করো আলটিমেটলি কী হবে? ওই সিমেট্রি এলিমেন্টকে আনচেঞ্জ করবে E। ঠিক আছে, ওকে, কোনো চেঞ্জ হবে না। E দিয়ে তুমি C2 গুণ করো C2 হবে, E দিয়ে যদি সিগমা ভি গুণ করো তা সিগমা ভি হবে, E দিয়ে তুমি সিগমা ভি ড্যাশ করো তা সিগমা ভি ড্যাশ হবে। No change with the symmetry element when you multiply with identity element. Okay, if you multiply with identity element, there must be no change in the symmetry element. Okay, symmetry element will be unchanged. Okay, কিন্তু এবার লক্ষ্য করো, এবার তুমি দেখো C2 ইন্টু C2 মাল্টিপ্লাই করো, এটা হবে E, C2 ইন্টু C2 ইকুয়াল টু E হবে। ঠিক আছে, আমি আগের ক্লাসে করিয়েছিলাম দ্যাট ইজ C2 ইন্টু সিগমা ভি, মানে ধরো সিগমা ভিটা যদি সিগমা এক্স জেড হয় তাহলে এটা কী হবে? সিগমা ওয়াই জেড হবে, আর এটা যদি ওয়াই জেড হয় সিগমা এক্স জেড হবে। তো এত কিছু আমি না দিয়ে এটা করতে পারি না?
সিগমা ভি সিগমা ভি ইকুয়াল টু কী হবে সিগমা ভি ড্যাশ হবে। আবার C2 ইন্টু সিগমা ভি ড্যাশ ইকুয়াল টু কী হবে সিগমা ভি হবে। সিগমা ভি ইন্টু সিগমা ভি ড্যাশ কী হবে C2 হবে। ঠিক আছে, তো এই চারটাই ইউজ করো আপাতত। অ্যান্ড সিগমা ভি ইন্টু সিগমা ভি কী হবে ই হবে। আরেকটা আছে সিগমা ভি ড্যাশ ইন্টু সিগমা ভি ড্যাশ ইকুয়াল টু ই হবে। ঠিক আছে, তাহলে C2 ইন্টু সিগমা ভি কী হবে সিগমা ভি ড্যাশ। C2 ইন্টু সিগমা ভি ড্যাশ ইকুয়াল টু কী হবে সিগমা ভি। ওকে, এবার সিগমা ভি ইন্টু C2 কী হবে সিগমা ভি অ্যান্ড C2 কী হবে সিগমা ভি ড্যাশ। সিগমা ভি ই হবে। সিগমা ভি ড্যাশ অ্যান্ড সিগমা ভি কী হবে C2 হবে। এবার লক্ষ্য করো সিগমা ভি ড্যাশ অ্যান্ড C2 কী হবে সিগমা ভি হবে। সিগমা ভি অ্যান্ড সিগমা ভি ড্যাশ কী হবে C2 হবে। সিগমা ভি এটা হবে ই। তো এটা হয় এইভাবে করে আমরা কী পাবো ক্যারেক্টার টেবিল পাবো, যেটা সিম্পলেস্ট হয়। ঠিক আছে, ওকে নেক্সট। এবার আমরা আসবো রিপ্রেজেন্টেশন। ওকে, the essential features of group theory is that the symmetry operations are replaced by number or matrices that multiply in the same way as the operation themselves. Okay, these sets of number and matrices are known as representation or symmetry spaces. দেখো, the essential feature of group theory is that symmetry operations are replaced by number of matrices and that multiply in the same way as the operation themselves, and this set of number and matrices are known as representation or symmetry spaces. মনে রাখবে সিমেট্রি এলিমেন্টগুলো কী হয় তোমার ক্যারেক্টার টেবিলে তুমি দেখবে নাম্বার হিসেবে ডিনোট হচ্ছে 1 2 এরকম নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে, অথবা ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে। ঠিক আছে, তো এই নাম্বার আর অথবা ম্যাট্রিক্স দিয়ে যে তুমি রিপ্রেজেন্ট করছো এটাকেই বলা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেশন আর সিমেট্রি স্পেসিস। ঠিক আছে, যখন তুমি এগিয়ে যাবে দেখবে C2V পয়েন্ট গ্রুপ, এখান দেখবে 1 1 1, তারপর 1 1 -1 1 এরকম যে দেখায়, এটা মানে কি তুমি নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছো। ঠিক আছে, আবার তুমি এটাও দেখবে যে আইডেন্টি এলিমেন্টকে এইভাবে শো হচ্ছে, দ্যাট ইজ 1 1 1 0 0 0 0 0 0, এটাকে বলা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন।
তো তোমাকে হয় এইটা তুমি নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছো, নয় তুমি ম্যাট্রিক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছো। তুমি যা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করো না কেন, তুমি আলটিমেটলি সিমেট্রি অপারেশনগুলোকেই রিপ্রেজেন্ট করছো, ঠিক আছে? তো এই যে রিপ্রেজেন্ট করাটাকে, এই যে তুমি যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করছো, সেটাকে বলা হয় রিপ্রেজেন্টেশন বা সিমেট্রি স্পেসিস। ওকে, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ইজি কী হবে, C2V পয়েন্ট গ্রুপ, যেটা আমার C2 পয়েন্ট গ্রুপের মধ্যে কী আছে, ই আছে, C2 আছে, সিগমা ভি আছে, সিগমা ভি ড্যাশ আছে, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট পসিবিলিটি কী আছে, ই ইকুয়াল টু 1 হতে পারে, C2 ইকুয়াল টু 1 হতে পারে, সিগমা ভি ইকুয়াল টু 1 হতে পারে, সিগমা ভি ড্যাশ ইকুয়াল টু অলসো 1 হতে পারে, ঠিক আছে? তো সবগুলো 1, এটা একটা ফার্স্ট পসিবিলিটি, ঠিক আছে? নেক্সট পসিবিলিটি কী হতে পারে, নেক্সট পসিবিলিটি হতে পারে তোমার সিগমা ভি ইন্টু সিগমা ভি ড্যাশ ইকুয়াল টু C2, রাইট? এটা কী হতে পারে, -1 ইন্টু -1 ইকুয়াল টু 1 হতে পারে, রাইট? তোমরা জানো -1 ইন্টু -1 ইকুয়াল টু 1, তার মানে কি ই ইকুয়াল টু 1 হতে পারে, C2 ইকুয়াল টু 1 হতে পারে, সিগমা ভি ড্যাশ ইকুয়াল টু -1, সিগমা ভি ইকুয়াল টু -1, এটা একটা পসিবিলিটি হতে পারে। আরেকটা পসিবিলিটি হতে পারে C2 ইন্টু সিগমা ভি ইকুয়াল টু সিগমা ভি ড্যাশ, রাইট? -1 ইন্টু -1 ইকুয়াল টু 1, তার মানে এখানে কি হতে পারে, ই ইকুয়াল টু 1 হতে পারে, সিগমা ভি ড্যাশ তো 1, আর C2 ইকুয়াল টু -1, সিগমা ভি ড্যাশ ইকুয়াল টু সিগমা ভি ইকুয়াল টু -1, এটা হতে পারে। আর কি হতে পারে, C2 ইন্টু সিগমা ভি ড্যাশ ইকুয়াল টু সিগমা ভি, এটা -1 ইন্টু -1 ইকুয়াল টু +1, এখানে কি হতে পারে, ই ইকুয়াল টু 1 হতে পারে, সিগমা ভি ইকুয়াল টু 1 হতে পারে, অ্যান্ড C2 ইকুয়াল টু -1 হতে পারে, সিগমা ভি ইকুয়াল টু -1 হতে পারে। তো এইভাবে করে তুমি কটা পসিবিলিটি পাচ্ছ, 4 পসিবিলিটি পাচ্ছ, 4 পসিবিলিটি। And depending upon you get, that is A1, A2, B1, B2 configuration. এটা হলো A1, A2, B1, B2। ভালো করে বোঝো ব্যাপারটা। আমি এখানে এটাতে এই কম্বিনেশনটা করিয়েছি। এখানে প্রথমে কি আছে, এটুকু দেখো, জাস্ট এটুকু দেখো, এটুকু দেখো। প্রথম রোতে কি আছে, দ্যাট ইজ C2 সিগমা বি ড্যাশ, ঠিক আছে? তো এখানে তো আমি লটস অফ রিলেশন দিয়ে দিচ্ছি, দ্যাট ইজ সিগমা ভি ইন্টু সিগমা বি ইকুয়াল টু C2 ইন্টু সি, দ্যাট ইজ এখানে আমি ধরে নিব দ্যাট ইজ সবগুলোই 1 পসিবিলিটি, ফার্স্ট পসিবিলিটি, দ্যাটস উইল বি অল, ফার্স্ট রো উইল বি অল আর 1, ওকে, বিকজ দিস ইজ দ্য সিম্পলেস্ট ওয়ান। আর আমরা সবসময় আগে কী করি, সিম্পলিসিটি দিয়ে কাজ করি, আগেই কমপ্লেক্সিটিতে যাই না, রাইট? এবার পরেরটার ক্ষেত্রে দেখো, পরের যে তিনটা, সেই পরের তিনটার মধ্যে আমরা কোন কোন পসিবিলিটি পেতে পারি, সেই পসিবিলিটিগুলো হলো, একটা হতে পারে সিগমা ভি ইন্টু সিগমা ভি ড্যাশ ইকাল টু C2, যেখানে ধরো আমার সিগমা ভিও -1, সিগমা ভি ড্যাশও -1, তো -1 ইন্টু -1 কী হয়, 1। তো এখান থেকে একটা পসিবিলিটি তুমি পেতে পারো। সেকেন্ড পসিবিলিটি, ধরো আমি পসিবিলিটির কথা বলছি, পরে আমি সাজাবো, দ্যাট ইজ C ইকুয়াল টু 1, C2 ইকুয়াল টু 1, সিগমা ভি ড্যাশ ইকুয়াল টু -1, সিগমা ভি ইকুয়াল টু -1, এটা একটা পেতে পারি, ওকে। থার্ড পসিবিলিটি কী হতে পারে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি C2 ইন্টু সিগমা ভি ইকুয়াল টু সিগমা ভি ড্যাশ, ওকে। So there must be, if you put down the value of C2 and sigma b, that is all at -1, and -1 into -1, that is overall you get sigma b dash equal to 1. So ultimately there must be third possibility is যেখানে E equal to 1, sigma b dash equal to 1, but C2 and sigma b both are -1. C2 and sigma b are both are -1, okay. Fourth possibility, তুমি এটাও জানো C2 into sigma v dash, C2 into sigma v dash equal to sigma v, তো দেয়ার মাস্ট বি, তুমি যদি C2 আর সিগমা ভি ড্যাশ দুটোকেই যদি -1 হিসেবে কনসিডার করো, দ্যাট ইজ -1 ইন্টু -1 ইকুয়াল টু কী হবে, সিগমা ভি হবে, সেটা +1 হবে, রাইট? তো এখান থেকে তুমি ফোর্থ পসিবিলিটি পারো, দ্যাট ইজ সেটা E ইকুয়াল টু 1, সিগমা ভি ইকুয়াল টু 1, C2 ইকুয়াল টু -1, সিগমা ভি ইকুয়াল টু -1,
So ultimately you get the 4 possibility in C2V. That is, one is all are 1, other is there must be other 3 having 2 are 1 and 2 are minus 1. Okay, and depending on the these 3 criteria. Okay, so ultimately you get 4 possibilities, that is A1, A2, B1, B2. Okay, okay. Next one. তাহলে এখান থেকে তুমি কি পাও দেখো, এটা C2V, এখানে E, এখানে হয়ে গেল C2, সিগমা ভি কে তুমি সিগমা ভি এক্স জেড লিখতে পারো, বা সিগমা ভি ওয়াই জেড লিখতে পারো, যেটা হবে সিগমা ভি ড্যাশ। ঠিক আছে, এরকম হতে পারে। আর এখানে হবে ই C2 সিগমা ভি এক্স জেড সিগমা ভি ওয়াই জেড হলো। এবার দেখো এই ই দিয়ে সবগুলো গুণ করো, কী হবে ই C2 সিগমা ভি এক্স জেড সিগমা ভি ওয়াই জেড। ওকে, রাইট। তো এত কিছু আমি না করে একবার ডাইরেক্ট আমি সংখ্যা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি, কারণ এটা তো আমি করেইছি। আচ্ছা, সংখ্যা দিয়ে কি করব? আচ্ছা, এমনি করছি, ই দিয়ে গুণ করলে এখানে ই হবে, C2 হবে, সিগমা ভি এক্স জেড হবে, সিগমা ভি ওয়াই জেড হবে। ভালো কথা। এবার C2 দিয়ে গুণ করব, C2 দিয়ে ই হলে C2 হবে, C2 দিয়ে C2 করলে তাহলে ই হবে। C2 ইন্টু সিগমা ভি এক্স জেড ইট গিভস সিগমা ভি ওয়াই জেড, C2 ইন্টু সিগমা ভি ওয়াই জেড ইট গিভস সিগমা ভি এক্স জেড। ওকে, এবার সিগমা ভি এক্স জেড দিয়ে গুণ করো, ই দিয়ে গুণ করলে সিগমা ভি এক্স জেডই হবে, C2 দিয়ে গুণ করো তো সিগমা ভি ওয়াই জেড হবে, সিগমা ভি এক্স জেড ইট গিভস ই, সিগমা ভি ওয়াই জেড সিগমা ভি এক্স জেড ইট গিভস কী হবে? ওয়াই জেড, তাহলে ইট গিভস C2। এবার দেখো সিগমা ভি ওয়াই জেড ইন্টু ই, দ্যাট ইজ সিগমা ভি ওয়াই জেড, C2 দিয়ে গুণ করলে সিগমা ভি এক্স জেড, সিগমা ভি এক্স জেড সিগমা ভি ওয়াই জেড কী হবে? C2, আর সিগমা ভি ওয়াই জেড দিয়ে গুণ করলে ই হবে। এবার দেখো, এবার সংখ্যা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবো। ওকে, প্রথম পসিবিলিটি কি? অল আর ওয়ান, অল আর ওয়ান। ঠিক আছে, তো মোচো এবার। অল আর ওয়ান প্লাস ওয়ান। ঠিক আছে, ক্লিয়ার। ওকে, এবার দেখো পরের পসিবিলিটি কী হয় তোমার। এক্ষেত্রে তুমি ধরবে সিগমা ভি এক্স জেড ইন্টু সিগমা ভি, এইখানে পসিবিলিটি ধরবে সিগমা ভি ইন্টু সিগমা ভি ড্যাশ মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু C2, দ্যাট শুড বি প্লাস ওয়ান। এটা ইউজ করবে। ঠিক আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে? যদি এখানে সিগমা ভি অ্যান্ড সিগমা ভি ড্যাশ যদি মাইনাস ওয়ান হয়, তাহলে এখানে মাইনাস ওয়ান বসাও, আর C2 তো প্লাস ওয়ান হবে, আর ই হবে প্লাস ওয়ান, এইগুলো সবই প্লাস। ঠিক আছে, প্লাস। ওকে, এবার দেখো এখানে কি ধরবে? C2 ইন্টু সিগমা ভি ড্যাশ ইকুয়াল টু সিগমা ভি, যেখানে এটা হবে মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান, আলটিমেটলি উই গেট প্লাস ওয়ান। তো কী হবে? তাহলে এখানে হবে C2 আর সিগমা ভি হবে মাইনাস ওয়ান, সিগমা ভি ড্যাশ প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট এখানে কি হবে? C2 and sigma v dash minus 1 into minus 1 we get plus 1। ঠিক আছে,
তাহলে C2 হবে -1, সিগমা ভি হবে -1, +1 হবে +1 হলো। এইভাবে করে আমরা কোড একটা ক্যারেক্টার টেবিল পাই, যেখানে +1 আর -1 দ্যাট শুড বি, এখানে নিচে লিখে নাও, +1 and -1 show their symmetric and anti-symmetric property, symmetric and anti-symmetric property। ওকে, বোঝা গেল? +1 বলতে বোঝাবে ওই অ্যাক্সেসের রেসপেক্টে, ওই সিমেট্রি এলিমেন্টের রেসপেক্টে সিমেট্রিক, আর -1 বলতে বোঝায় ওই সিমেট্রি এলিমেন্টের ক্ষেত্রে কী হবে, অ্যান্টিসিমেট্রিক। বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। ক্লিয়ার? এখন নোট ডাউন করে নাও। দেখো, প্রথমে মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল বলতে বোঝায় দ্যাট ইজ এ টেবিল হুইচ শো দ্য পয়েন্ট গ্রুপ, দিস পয়েন্ট গ্রুপ ইজ কনসিস্ট অফ সাম অ্যামাউন্ট অফ সাম symmetry elements. Okay, some symmetry elements that should be combined to produce point group. Okay, so point group is nothing but, point group is a collection of some symmetry elements, আর আমি দেখিয়ে দিয়েছি কি কি symmetry element দিয়ে কি কি point group justified হয়। ঠিক আছে, যদি আইডেন্টি এলিমেন্ট থাকে তো পয়েন্ট গ্রুপ হবে C1, যদি তোমার EC2 হয় তাহলে C2 পয়েন্ট গ্রুপ হবে, EC3 হলে তাহলে পয়েন্ট গ্রুপ C3 হবে, যদি শুধুমাত্র সিগমা ভি থাকে আইডেন্টি এলিমেন্টের সঙ্গে তাহলে সেটা হবে CS। EC2 sigma V, then we get C2V. EC3 sigma V, we get C3V. EC infinity sigma V, we get C infinity V. EC2 sigma HI, we get C2H. E3C2 3 sigma HI, we get D2H. And always remember E4 C3 3C2 3S4 এত ব্যাপার নেই। টেট্রাহেড্রাল শেপের জন্য পুরোপুরি পারফেক্ট টেট্রাহেড্রালের জন্য টেট্রাহেড্রাল পয়েন্ট গ্রুপ, পারফেক্ট অক্টাহেড্রালের জন্য পারফেক্ট অক্টাহেড্রাল পয়েন্ট গ্রুপ। ওকে, এটা তো আমি বললামই। এবার ক্যারেক্টার টেবিল এইভাবে হয়, গুণ করবে, সিম্পল মাল্টিপ্লিকেশন করবে, আর কিছুই না। ঠিক আছে, মনে রাখবে ই ইন্টু ই হয়, ই দিয়ে যা কিছু গুণ করো সেটাই হবে, সেই সিমেট্রি এলিমেন্টটি আনচেঞ্জ থাকবে। আর C2 দিয়ে C2 গুণ করলে ই হবে, সিগমা ভি দিয়ে সিগমা ভি গুণ করলে ই হবে, সিগমা ভি ড্যাশ দিয়ে সিগমা ভি ড্যাশ করলে ই হবে। এবার C2 ইন্টু সিগমা ভি উই গেট সিগমা ভি ড্যাশ, C2 ইন্টু সিগমা ভি ড্যাশ উই গেট সিগমা ভি, sigma v into sigma v dash we get C2. Okay, so this type of relation you have to remember. Okay, their representation first representation কি হতে পারে, সবগুলোই 1 হতে পারে। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা 1। আরেকটা কি হতে পারে, এই যে এই তিনটা ক্রাইটেরিয়া ভিত্তি করে আমরা তিনটে পসিবিলিটি পেতে পারি। ঠিক আছে, A1 A2 B1 B2, তো টোটাল আমি আর 4টা পসিবিলিটি পেতে পারি, A1 A2 B1 B2। তোমাদের দরকার পড়লে পজ করে করে দেখতে পারো। ঠিক আছে, আমি এখানে করিয়ে দিচ্ছি কি করে আমরা 4টা পসিবিলিটি দেখতে পাই। ওকে ওকে, লাস্ট ওয়ান আমরা করে দিলাম, যে এইভাবে আমরা একটা ক্যারেক্টার টেবিলের সিম্পলেস্ট ফর্ম উইদাউট হ্যাভিং দ্য কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, উইদাউট হ্যাভিং দ্য রোটেশনাল অ্যান্ড ট্রানজিশনাল মোড, আমরা পাই। এছাড়াও কিন্তু একটা কোঅর্ডিনেটের একটা সিস্টেম থাকে সঙ্গে, এখানে একটা রো থাকে, এখানে একটা রো থাকে, এই দুটো রো থাকে সঙ্গে। ঠিক আছে, সেটাও আমি দেখাবো। ঠিক আছে, ওকে, এবার দেখো irreducible representation. It out that there are certain representation that are the most fundamental and useful, and these are known as
irreducible representation. Okay, so it turns out that there are certain representations and that are the most fundamental, useful, and these are known as irreducible representation. Okay, আচ্ছা, এবার মনে রাখবে একটা ইম্পর্টেন্ট নোট লিখে রাখো, নাম্বার অফ irreducible representation equal to number of classes. most ক্ষেত্রে এটা ইউজড হয়, ঠিক আছে। যেমন C2B পয়েন্ট গ্রুপের ক্ষেত্রে নাম্বার অফ রিপ্রেজেন্টেশন হলো 4, নাম্বার অফ ক্লাসেসও 4, দ্যাট শুড বি ইকুয়াল, ইউ নো দ্যাট। ওকে, তো মোস্ট অফ দ্য কেসে এটা কিন্তু ফলো হয়। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, এবার একটা জিনিস লেখো, প্লাস অ্যান্ড মাইনাস shown in a table called as, একেই কিন্তু বলা হয় ক্যারেক্টার। এটা আমার যদি আগেই বলা উচিত ছিল, ক্যারেক্টার বলা হয়। and the table containing it are called character table. ঠিক আছে, এই যে প্লাস মাইনাস সাইন দিয়ে একটা তোমার রিপ্রেজেন্টেশন শো হচ্ছে, এটাকে তোমার কি বলা হয়? ক্যারেক্টার। আর যে টেবিলটা এটাকে কন্টেন করে থাকে সেটাকে বলা হয় ক্যারেক্টার টেবিল। ওকে, এবার মনে থাকবে, যদি আমার সেন্টার অফ ইনভার্সন থাকে, সাপোজ কোথায় দেখাবো, এই যদি আই থাকে, আই যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে মনে রাখবে সেখানে ইউজ হবে জি, আর প্রেজেন্ট থাকতেই হবে। প্রেজেন্ট থাকার পর যদি সিমেট্রিক হয় তাহলে হবে জি, অ্যান্টি সিমেট্রিক হলে তাহলে হবে ইউ। কিন্তু ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া তোমাকে প্রেজেন্ট থাকতে হবে, অ্যাবসেন্ট থাকলে জি আর ইউজ কিন্তু ইউজ করা যাবে না। যদি সেন্টার অফ সিমেট্রি মলিকুলে থাকে তবে তুমি জি আর ইউ ইউজ করতে পারো, ইন ডিপেন্ড অন দ্য সিমেট্রি অ্যান্ড অ্যান্টি-সিমেট্রি ইস্যু। বাট ইফ I is not present, I is absent there, so there must be no you have তোমার কোনোভাবেই কী হবে, ইউ আর জি এর দেখানোর প্রয়োজন পড়ে না। ঠিক আছে, ভালো করে বলছি, ইফ দ্য মলিকুল হ্যাভিং সেন্টার অফ সিমেট্রি, তো দেয়ার মাস্ট বি রেসপেক্ট টু সেন্টার অফ ইনভার্সন, you get two option, that is, if symmetry with respect to inversion center, that should be go to Gerard G. If antisymmetry with respect to center of symmetry, that should be go ungerard, that is U. Okay, but if the molecule having no center of inversion, so there must be Gerard and Gerard choices will be not come. Okay, so you do not need to show G and U in the point group or reducible representation. তোমাকে দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু যদি তোমার সেন্টার অফ ইনভার্সন থাকে তখন তোমাকে অবশ্যই দেখাতে হবে, ওটার রেসপেক্টে সিমেট্রিক অ্যান্টিসিমেট্রিকের উপর ভিত্তি করে তোমার জি আর ইউটাকে ইউজ করতে হবে। কিন্তু যদি সেন্টার অফ ইনভার্সনই না থাকে মলিকুলে, তাহলে তোমার জি আর ইউ এর কোনো ইউটিলিটি নেই, তো জি আর ইউ এর কোনো রিপ্রেজেন্টেশনে শো করার দরকার নেই। ঠিক আছে, বোঝা গেল? থাকলে তোমাকে দুটো চয়েস করতে হবে, না থাকলে না। অ্যাজ পার এক্সামে উদাহরণ দিচ্ছি, সাপোজ তোমার কোনো কোশ্চেন আসছে সেমিস্টার এক্সাম, দেয়ার মাস্ট বি suppose you have to do 3 question, you have to attend 3 question among the 5 question. Okay, so there must be one among the 5 question, there must be in one question, there must be one question, this first question having the also 2 option, either you have to do first one or you have to do the second part. Okay,
মানে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি উদাহরণ দিচ্ছি, ধরো তোমার 5টা কোশ্চেন দেওয়া আছে, 5টা কোশ্চেনের মধ্যে তোমাকে 3টা কোশ্চেন করতে হবে, মানে লেখা থাকে এনি 3, ওকে। এবার সেই 3টা কোশ্চেন করতে হবে, এবার তুমি পরপর কোশ্চেনগুলো তো আগে দেখবে, আগে তো পড়বে। তো এবার দেখা যাচ্ছে ওই 5টা কোশ্চেনের মধ্যে প্রথম কোশ্চেনটার মধ্যে আবার ওই প্রথম কোশ্চেনটার ভিতরে আবার অর আছে, প্রথম কোশ্চেনটার ভিতরে আবার অর আছে। তাই either you have to do first part or you have to do second part, ultimately you get the overall question answer, ওকে। তবে দুটো পার্টের মধ্যে যে কোনো একটা করতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে, তখন তুমি যদি 1 নাম্বারটা তুমি অ্যাটেন্ড করো তবেই তোমাকে ওই দুটো পার্টের মধ্যে একটা চুজ করতে হবে, হয় ফার্স্ট পার্ট না সেকেন্ড পার্ট। কিন্তু তুমি যদি 1 নাম্বার কোশ্চেনটা অ্যাটেন্ডই না করো, তুমি যদি সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ বা থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ এইভাবে করে যদি তুমি করো, ফার্স্টটাকে যদি স্কিপ করে দাও, তাহলে তোমার অপশন নেওয়ার কী দরকার আছে? কোনো অপশন নেওয়ার দরকার নেই, তোমার ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্টের ব্যাপার আসছে না। ভালো করে বোঝো, সাপোজ ইন দ্য কোশ্চেন দেয়ার মাস্ট বি 5 কোশ্চেন্স আর গিভেন, ওকে, ইউ হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড এনি অফ 3 কোশ্চেন, ওকে। Then you have to read all the 5 questions, which one is easy to you, and then you have to attend, okay. So you notice that the first question having also in between of this first question there must be again one or is there. That is, you have to, if you attend first number question, if you either attend the first part or you have to attend the second part, okay. For the first question, if you want to attend the first question, there must be, you have the 2 options. You have to attend the first part or you have to attend the second part, okay. So then you have to choose the part which one is easy to you, okay. But if you skip the first question, and you choose the rest of all the 4 questions, so there must be, you have no need to choose the first part and second part in between of them, okay. যদি তুমি ফার্স্ট কোশ্চেনটাই স্কিপ করে দাও, তো তোমার সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থের মধ্যে তোমার চুজ করতে হবে। তো তোমার ফার্স্ট কোশ্চেনে কোন দুটো পার্ট আছে সেটা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা নেই, ঠিক আছে। তো এইরকম ব্যাপারটা হচ্ছে, তোমার যদি সেন্টার অফ ইনভার্সন থেকে থাকে তবেই তোমাকে কী হতে হবে, সিমেট্রি আর অ্যান্টি সিমেট্রির ভিতর থেকে ক্লাসিফাই করে ইউ আর জি ইউজ করতে হবে। কিন্তু যদি তোমার সেন্টার অফ ইনভার্সন না থাকে, অ্যাবসেন্ট থাকে, তাহলে তোমার জি আর ইউ এর বার করার কোনো দরকারই পড়ে না, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট। এবার দেখো, এটা হবে A1, এটা হবে A2, এটা হবে B1, এটা হবে B2। কী করে হলো আমি বলছি। দেখো, আমি আগেই বলেছিলাম যদি 1 ডাইমেনশনাল হয় তাহলে দুটো চয়েস হবে। যদি প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে সিমেট্রিক হয় তাহলে হবে এ, প্রিন্সিপাল অ্যাসপেক্টে যদি অ্যান্টি সিমেট্রিক হয় তাহলে হবে বি, ঠিক আছে। এবার দেখো, প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসকে C2 রেসপেক্টে +1 তাহলে এ, C2 রেসপেক্টে +1
A. C to respect to -1 মানে antisymmetric, that is B. C to respect to -1, that is antisymmetric, that is also B. Okay, next. এবার দেখো সাবসিডারি অ্যাক্সিস, সাবসিডারি অ্যাসপেক্টে যদি সিমেট্রিক হয় তাহলে হবে 1 সাবস্ক্রিপ্ট, আর অ্যান্টিসিমেট্রিক হয় তাহলে সেটা হবে 2। দেখো সাবসিডারি অ্যাসপেক্ট আমাকে এখানে ধরা হয়েছে, এটা ধরা হয়েছে, এটা ধরা হয়েছে সাবসিডারি। তো এখানে +1 তো A1 সিমেট্রিক, +1 তো B1 সিমেট্রিক, -1 তো অ্যান্টিসিমেট্রিক মানে 2, -1 অ্যান্টিসিমেট্রিক, দ্যাট ইজ মাস্ট বি 2। তো A2 B2। ওকে, হলো, এইভাবে করে ধরা হয়। বোঝা গেল? ওকে ওকে, next one, matrix representation. ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন কী হয়? যদি হবে আইডেন্টি এলিমেন্ট হয় তাহলে সেটা হবে 1 1 1 0 0 0 0 0 0, এটা হবে আইডেন্টি এলিমেন্ট। যদি হয় CN Z কী হবে? cos থিটা sin থিটা 0 মাইনাস sin থিটা cos থিটা 0 0 0 1, এটা হতে পারে। ঠিক আছে, SN মানে কি? CN Z ইন্টু সিগমা XY কী হবে? cos থিটা sin থিটা 0 মাইনাস sin থিটা cos থিটা 0 0 0 1, আর এটা তো সিগমা Y হলো এক্স ওয়াই কী হবে তোমার এক্স আর Y টু 1 +1 হবে, শুধু জেডটা হবে -1। তো এটা গুণ করো, গুণ করার নিয়ম তো তোমরা জানো, ম্যাট্রিক্সের গুণ এইভাবে হয়, এটার সঙ্গে এটা, এটার সঙ্গে ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলাম এইভাবে করে গুণ হয়। ঠিক আছে, তো এটা গুণ করলে তোমার আলটিমেটলি আসবে cos থিটা। দরকার হলে আমি ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশনের গুণটা আমি আলাদা করে দেখিয়ে দেবো। ঠিক আছে, তো cos থিটা sin থিটা এখানে হবে 0 মাইনাস sin থিটা cos থিটা এখানে হবে 0 0 0 -1, এটা হবে এটার ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন। ওকে ওকে, নেক্সট আর কি আছে? I ইকুয়াল টু হয় -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, এটা হতে পারে। সিগমা XY ইকুয়াল টু কী হতে পারে? 1 0 0 0 1 0 0 0 -1। সিগমা XZ কী হতে পারে? 1 0 0 0 -1 0 0 0 1, এটা হতে পারে। তো এরকম লটস অফ হয়। ঠিক আছে, যদি প্লেন অফ সিমেট্রিটা মনে রাখবে, XY যদি লেখা থাকে তাহলে XY হবে পজিটিভ +1, শুধু জেডটা হবে -1। যদি XZ লেখা থাকে তাহলে X আর জেডটা হবে +1, শুধু ওয়াইটা হবে -1। ঠিক আছে, যেটা দেওয়া থাকবে সেই দুটো থাকবে হলো প্লাস, আর বাকিগুলো হবে মাইনাস। ঠিক আছে, এবার মনে রাখবে the sum of the diagonal
elements of a matrix is called the trace or character of the matrix. ঠিক আছে, তো সাম অফ দ্য ডায়াগোনাল এলিমেন্ট যেটা হয় সেটা ইকুয়াল টু বোঝায় ট্রেস অর ক্যারেক্টার অফ দ্য ম্যাট্রিক্স। তুমি ট্রেস বলো, ক্যারেক্টার অফ দ্য ম্যাট্রিক্স বলো, আলটিমেটলি এই যে ডায়াগোনালটা সেই ডায়াগোনালের সাম আপ করলে তুমি আলটিমেটলি কী পাবে? ক্যারেক্টার পাবে। ঠিক আছে, সাম করলে তুমি পাবে ক্যারেক্টার। তাহলে সাম যদি আমি করি তাহলে কি আসবে দেখো, এটা হয়ে গেল সিমেট্রি এলিমেন্টস, এখানে হবে ক্যারেক্টার, কী পাবে? যদি ই হয়, সিমেট্রি এলিমেন্ট কী ছিল? 1 1 1 0 0 0 0 0 0। তাহলে তোমাকে কী হবে? এই সামটা ধরতে হবে। সাম করলে কী হবে? সামেশন অফ 1 + 1 + 1, আলটিমেটলি তুমি পাবে 3। তো এর হলো ক্যারেক্টার হবে 3। ওকে, তো এত কিছু আমি দিলাম না, মুছে দিচ্ছি। এটা হবে 3। এবার দেখো সিএন, সিএন হলে কি হয়? দেখো সিএন হলে এই গুণটা করো, 2 cos θ + 1 হয়। এখান থেকে কী হয়? 2 cos θ + 1, এটা হবে 2 cos θ + 1। ঠিক আছে, সিগমা হলে কি হয়? সিগমা যে কোনো প্লেন অফ সিমেট্রি, সেটা তুমি এখানে দেখো প্লেন অফ সিমেট্রি করো, এখানে হবে 1। এটার প্লেন অফ সিমেট্রি করো, এখানেও হবে 1। ডায়াগোনাল, শুধুমাত্র ডায়াগোনাল দিয়ে করো। ডায়াগোনাল মানে কি? এটুকু করো, তাহলে সাম হবে 1। তাহলে এখানে সিগমা হবে 1। আই ইকুয়াল টু কী হবে? সেন্টার ও ইনভার্সন। সেন্টার আই এখানে কোথায় আছে? আই আই এই যে সেন্টার ও ইনভার্সন করে দেখো, কোনাকুনি যোগ করো, তাহলে আলটিমেটলি কী হবে? -3 আসবে। তো -3। লাস্ট ওয়ান এসএন। এসএন দেখো এই কোনাকুনি যোগ করে দেখো কী আসবে? 2 cos θ - 1 আসবে। তো এখানে হবে 2 cos θ - 1। তো এগুলো হবে ক্যারেক্টার। এগুলো খুব এসেনশিয়াল ফর ডিনোটিং দ্য রিপ্রেজেন্টেশন, দ্যাট ইজ কি কীভাবে হয় তোমার রিডিউসিবল রিপ্রেজেন্টেশন করার জন্য ক্যারেক্টার টেবিলটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ওকে ওকে, নেক্সট। এবার মনে রাখবে, ধরো সিগমা এক্স জেড ইন্টু সিগমা ওয়াই জেড, আমরা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম দিয়ে করেছিলাম এক্স ওয়াই জেড, এইভাবে করেছিলাম না? C2Z। দরকার হলে আগে প্রিভিয়াস লেকচারে দেখবে, আমি এইভাবে করে করেছিলাম। এটা তুমি ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েও করতে পারো। সিগমা এক্স জেড ইন্টু সিগমা ওয়াই জেড কী হয়? সিগমা এক্স জেড হয়, এক্স আর জেড হয় +1, আর শুধুমাত্র ওয়াইটা হয় -1। ঠিক আছে, আর ওয়াই জেড হবে, ওয়াই আর জেড +1 হবে, আর এক্সটা হবে -1। হলো। এবার গুণ হয় কীরকম হবে? এইটা দিয়ে এইটা গুণ হয়। প্রথমে ফার্স্ট রোর সঙ্গে ফার্স্ট কলামের গুণ করে দেখো, তাহলে কি আসবে? ফার্স্ট রো, রো মানে কি? রো মানে এটাকে বলা হয় রো, আর এটাকে বলা হয়, সোজাসুজিটাকে বলা হয় কলাম। ঠিক আছে, এই যে এই বরাবর রো, এই বরাবর কলাম। ঠিক আছে, এটা রো, এটা কলাম। তো রো আর কলাম দিয়ে যোগ করে দেখো, এই জায়গাটা আমাকে আবার মুছতে হবে।
এটা হবে 1 0 0 minus 1 0 0 0 1 into minus 1 0 0 0 1 0 0 0 1 এখানে গুণ হবে। গুণ হলে কি হবে, এই যে বললাম এই বরাবর যেটা যায় সেটা হয়ে গেল রো, ঠিক আছে। এই বরাবর সোজাসুজি যেটা যায় এটা হবে কলাম, ঠিক আছে। কি হবে, তো প্রথমে আমাদের যখনই গুণ করতে হয় ফার্স্ট রো ইন্টু ফার্স্ট কলাম হয়, ঠিক আছে। সেজন্য আমি এইভাবে করে চিহ্ন দেখাচ্ছি, এইটা এইটা এইভাবে করে আমি শিখেছি, ঠিক আছে। তো 1 দিয়ে -1 কি হয়, 1 দিয়ে -1 গুণ করলে -1 হয়, ঠিক আছে। বাকি তো 0 0, তো 0 0 বসাবো, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। এবার সেকেন্ড রো ইন্টু ফার্স্ট রো কী হবে, সেকেন্ড রো দিয়ে ফার্স্ট রো গুণ করো, প্রথমে 0 আসবে। সেকেন্ড রো দিয়ে সেকেন্ড কলাম গুণ করো, সরি সেকেন্ড রো দিয়ে ফার্স্ট কলাম গুণ করো, তাহলে 0 আসবে। সেকেন্ড রো দিয়ে সেকেন্ড কলাম গুণ করো, তাহলে এটা আসবে -1। ওকে ওকে, এবার সেকেন্ড রো দিয়ে থার্ড কলামকে গুণ করো, 0 আসবে, ঠিক আছে। এবার লাস্টে এটা হলো থার্ড রো, এটা হলো থার্ড রো, এটা হলো ফার্স্ট কলাম, সেকেন্ড কলাম, থার্ড কলাম। এবার দেখো থার্ড রো ভার্সেস ফার্স্ট কলাম, তুমি কি পাবে, 0 পাবে। থার্ড রো ভার্সেস সেকেন্ড কলাম বা মাল্টিপ্লাই উইথ সেকেন্ড কলাম, তুমি কি পাবে, 0 পাবে। থার্ড রো ইন্টু থার্ড কলাম, তুমি 1 পাবে। বোঝা গেল? তো প্রথমে তোমাকে গুণ করতে গেলে কীভাবে গুণ করতে হয়, ফার্স্ট রো ইন্টু ফার্স্ট কলাম, ফার্স্ট রো ইন্টু সেকেন্ড কলাম, ফার্স্ট রো ইন্টু থার্ড কলাম, হলো ফার্স্ট রো শেষ। এবার সেকেন্ড রো ইন্টু ফার্স্ট কলাম, সেকেন্ড রো ইন্টু সেকেন্ড কলাম, সেকেন্ড রো ইন্টু থার্ড কলাম, সেকেন্ড রো শেষ। এবার থার্ড রো ইন্টু ফার্স্ট কলাম, থার্ড রো ইন্টু সেকেন্ড কলাম, থার্ড রো ইন্টু থার্ড কলাম, তো থার্ড রো শেষ। তো এইভাবে করে গুণ করতে হয়। যেমন তুমি XYZ দিয়ে তুমি পাশের XYZ দুটো ব্র্যাকেটে গুণ করো, তেমনই তোমার ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশনের গুণটাও একই রকম, যে ফার্স্ট রো দিয়ে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কলাম গুণ হবে, তারপরে সেকেন্ড রো দিয়ে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কলাম গুণ হবে, তারপরে লাস্টে থার্ড রো দিয়ে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কলাম গুণ হবে, ঠিক আছে। তো এটা করে আমি এটা পেলাম। তো এটা আমি মুছে দিচ্ছি। তো এটা মুছে দিলে আমার আলটিমেটলি কি আসবে, এখান থেকে এটা দেখো, এটা কিন্তু C2Z। C2Z কেন, কারণ জেডে C2Z হবে অ্যান্সার উইল বি C2Z, বিকজ দেয়ার মাস্ট বি Z axis অনলি উইল বি +1 অ্যান্ড X আর Y যেহেতু এগুলো দেওয়া নেই, এগুলো হবে -1। শুধুমাত্র Z অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে সিমেট্রিক হবে, XY অ্যাক্সিসের ক্ষেত্রে অ্যান্টিসিমেট্রিক হবে। তো তাই তো দেওয়া আছে এখানে Z অ্যাক্সিসের ক্ষেত্রে +1 আর বাকি X অ্যান্ড Y অ্যাক্সিসের ক্ষেত্রে -1। তো দ্যাটস ওয়াই এটা হবে C2Z পয়েন্ট। ওকে, আর যদি তুমি করে বসাও যে C2Z cos থিটা কী ছিল সূত্র, sin থিটা 0 মাইনাস sin থিটা cos থিটা 0 0 0 1, ভ্যালু বসিয়ে দাও, 0 = থিটা = 180 ডিগ্রি। দেখবে cos 180 ডিগ্রি কী হয়, -1 হয়, কারণ cos অড নাম্বার অফ পাই = -1, যেখানে n অড হয়, ঠিক আছে। আর মনে রাখবে cos 2n পাই, যেখানে ইভেন 2n হলো ইভেন, সেখানে কি হবে, +1 হয়। যদি পাইয়ের ভ্যালু তোমাকে বার করতে হয়, মনে রাখবে tan পাই, সে tan তোমার অড পাই হোক ইভেন পাই হোক, পাইয়ের যে কোনো গুণিতক হোক, ট্যানের ভ্যালু সবসময় 0 হয় আর সাইনের ভ্যালু 0 হয়, ঠিক আছে। কিন্তু কসের ক্ষেত্রে ভেরিয়েশন হয়। কসের ক্ষেত্রে যদি তোমার পাইয়ের গুণিতকগুলো সব ইভেন হয় তাহলে +1 পাবে, আর পাইয়ের গুণিতকগুলো যদি সব অড হয় তো -1 পাবে, ঠিক আছে। বোঝা গেল? cos n pi = -1 when n = odd, okay, and cos n pi that should be equal to +1 when n = even, okay. তো এখানে cos থিটা, এখানে কি হবে, থিটা শুধুমাত্র 180 ডিগ্রি, মানে শুধুমাত্র পাই, এখানে কোনো 2 পাই 4 পাইয়ের ব্যাপার নেই,
পাই হলো নিজে ইটসেলফ আছে, তো পাইকে আমি 1 ইন্টু পাই হিসেবে দেখাতে পারি। তো 1 কি অড, 1 কি অড, তো দ্যাটস ওয়াই পাই ইজ অলসো এ অড নাম্বার। ভালো করে বোঝো, পাই নিজে অড হিসেবে থাকে, পাইয়ের সঙ্গে 2 পাই 4 পাই 8 পাই এগুলো যদি থাকে তাহলে সেটা ইভেন, কিন্তু পাই যদি একা থাকে তার মানে কি n ইকুয়াল টু 1, 1 কি অড, তাহলে কস থিটার ভ্যালু হবে -1। বোঝা গেল? আর সাইনের পাই যে কোনো পাই হোক, 2 পাই 3 পাই 4 পাই পাই যাই হোক, সাইনের সঙ্গে যদি পাই থাকে তাহলে 0, চোখ বন্ধ করে 0। আর এটা তো 0ই ছিল, 0 0 1 এগুলো যা যা ছিল তাই তাই বসালাম। সাইনের ভ্যালু সবসময় পাই বসালেই 0। কসের কী হবে -1। দেখো এটাই আসছে কেন, C/Z এটাই আসছে, এটা আর পরেরটা সেম। তাই এখান থেকে আমরা কি পাই যে সিগমা XZ ইন্টু সিগমা YZ ইকুয়াল টু C/Z। এইভাবে করেও তুমি প্রমাণ করতে পারো। যদি তোমার ম্যাট্রিক্সে ভালো নলেজ থেকে থাকে, ম্যাট্রিক্সের যদি তোমার মাল্টিপ্লিকেশনটা তুমি ভালো করে জেনে থাকো, তাহলে তুমি ম্যাট্রিক্স দিয়েও তুমি ডিনোট করতে পারো। ঠিক আছে, ম্যাট্রিক্স দিয়ে ডিনোট করলে ওটা অনেক বেশি ফ্রুটফুল, অনেক বেশি ভালো হয়, কারণ কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা অনেক সময় বুঝতে গেলে অনেক কমপ্লেক্সিটি তৈরি হয়, যে একটা এক্সিসের সাপেক্ষে কোনটা প্লাস কোনটা মাইনাস এটা করতে গেলে খুব অসুবিধা হয়। কিন্তু ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ফর্মুলা আর ম্যাট্রিক্সের মাল্টিপ্লিকেশন জানলেই অলমোস্ট তুমি উত্তর পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এখানে আমি শেষ করছি। আমি ভাবছিলাম অ্যাপ্লিকেশনটা করিয়ে দিব, গেট অর্থগোনালিটি থিওরেমটা করিয়ে দিব, কিন্তু দে আর ভাস্ট টপিক, তো সেটা আমি নেক্সট ডে করে দিব। ঠিক আছে, তো এখানে আমি শেষ করলাম। সো থ্যাংক ইউ। ওকে ওকে, তো আমার বাকি থাকলো গেট অর্থগোনালিটি থিওরেম অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন অফ গ্রুপ থিওরি, আমি সেটা করিয়ে দেব, কোনো প্রবলেম নেই। ঠিক আছে, আর কিছু এক্সাম্পল, আর কীভাবে আমরা রিডিউসিবল রামন অ্যাক্টিভ আইআর অ্যাক্টিভ করি, ভাইব্রেশনাল মোড কী করে বার করি, ট্রানজিশন মোড কী করে বার করি, রোটেশনাল মোডস কী করে বার করি, প্যারালাল পারপেন্ডিকুলার, সেটাও আমি করিয়ে দেবো। ওকে, তো এখানে আমি শেষ করলাম।